what's our profession. So let's take this opportunity and introduce ourselves. Okay? Let's keep it brief. Okay, sir, you would like to know about us? Yes. Charan, please take a seat. Charan. No, I would like to call up. I would like to start with what is it? Come here. It's random. Number 20 Harika. You remember both of us. So I am working in Vijayawada Municipal Corporation Sanitation Department. My husband is working in railways. I have 2 kids. They are studying in Vijayawada. Thank you, sir. I am engaged as a global program manager handling Moratech Canada. So it's like business engagement. I will be engaging in client and UA positions. Currently thinking of taking an employment break, but not at school, but in future I am trying to start my entrepreneurial journey. So handling PRT engagements, that is the future engagement that I am thinking of. But apart from that, everything is good, and you guys know that I am still, bachelor, single and happy. So that's it. But I am really happy to see everyone. I feel really happy. ఎలా మా మ్యాంగో ఇప్పుడు గుంటూరులో మ్యాంగో ఫేమస్ కదా, మామూలుగా వైవాలో మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ డే ఒక బాస్కెట్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాంగో తీసుకొని నా రూమ్కి వచ్చేసాను. సరే తినేసాం కదా. తర్వాత నెక్స్ట్ డే నేను కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం ప్రశాంత్ మేడం, సార్ అవాస్ మ్యాంగో లేదు. సో అది ఇంకా మైండ్ అలా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ జస్ట్ mindset. So thank you, Nilesh. So that's why I convey my greetings and wishes to you all the ladies. God bless you. Presently, business class, no? Today expert. హ్యాపీగా మనం చూస్తుంటే అందరినీ ఇక్కడ చూడడం కూడా. థ్యాంక్ యూ. Number 54 or 52? And I get my master's in pharmacy practice. So, Sri Ramchandra University Board. At present, I am working in IPL as nutrition specialist. Period. Thank you. Respected Nagavan sir and my dear friends. So, under 15 years, I was feeling very happy. So, you all know me. My name is Atlavi Vanda, working as Associate Professor in Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women in Vijayawada. So, currently staying in Vijayawada Institute. Thank you. This is from the Nagarjuna University. Next time you call me, as an external examiner. Okay, sure, sir. For sure. Madam, Japan, Vijay Madam. Okay, Padmalatama. అదే తల తిప్పితే వెంటనే క్వశ్చన్ అడిగేస్తా కదా, అందుకోసం తల అటు ఇటు తిప్పడానికి లేదు. బాగా మాట్లాడుతున్నా Actually, I completed my master's in pharmaceutics in Kerala College of Pharmacy. We both together completed our master's in Kerala College of Pharmacy, and now I am not working. I have a small baby, 7 months old. That's why I am not working now, and we are staying in Guntur itself. I settled in Guntur. After completing my master's
Scientist. ఎంఫార్మసీ ఫార్మసీలో కంప్లీట్ చేశాను హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో. నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం డిగ్రీస్లో జాబ్ చేస్తున్నాను. న్యూట్రాసిటీ బేస్డ్ డిపార్ట్మెంట్లో R&Dలో చేస్తాను. ఫర్ 12 years నేను అక్కడే వర్క్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఉన్నావా లేకపోతే ఇంకేమైనా మిస్ అవుతున్నావా? ఎవరైనా వస్తే బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా నేను ఇంగ్లీష్ అవుతున్నాను. అప్పుడు చాలా సన్నగా అంతే ఉంటాడు. ఇందాకే చెప్పాను, చూస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా కొంతమంది రాలేదు, వాళ్ళు కూడా వస్తే బాగుంటుంది. ఇందాక చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనసు అర్థం చేసుకున్నాను, కానీ ఏం చేస్తున్నాం, సర్వప్రయత్నాలు చేస్తాం. I completed my M.Pharm pharmacology in Hindu College of Pharmacy. I have 2 kids and my husband is working as a I'm not working, I'm a housewife. I'm searching for a job. ఏదైనా ఉంటే కొంచెం ప్లీజ్ కాస్త చూడండి. అంతకంటే ఏం చెప్పలేదండి. థ్యాంక్ యూ. వచ్చింది, మాట్లాడింది, కానీ చాలా గట్టిగానే అడిగింది. కమన్ పాయింట్ గర్ల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. It's very nice to meet you all. Thank you, Tanwani sir, for coming actually. As sir said, I have been working for 12 years in Vimla College of Pharmacy. It's not a pharmacy college, it's been family for me for 12 years. They support me all up and downs in my life. So, it's not the college, means college, it's my family. And about Shweta, I really not get this entry. Live lo chusinapudu asalu chaala excited అయిపోయాను. శ్వేత అసలు ఎవరిని వాక్ చేయలేదు. ఒక వంశీ మాత్రం అన్ని కెమెరాస్ని అందరినీ కవర్ చేశాడు లోపల బయట. తర్వాత శ్వేతని చూస్తున్నాను, ఇంకెవరిని అసలు అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. వాళ్ళు వస్తున్నారు లేడీస్, కొంతమంది కరెక్ట్గా చెప్పారు, కొంతమంది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారు. సో శ్వేత అయితే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వద్దామా వద్దానైతే అనుకోలేదు, కానీ అసలు తిని వచ్చిన తర్వాత అయితే రియల్లీ అసలు పెట్టిన వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్. ఎస్పెషల్లీ ఆదర్శ్ అసలు ఒక మెంటర్ లాగా వెంటబడి నేను ఇవ్వట్లేదు అంటే ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ తీసుకుని నేను మాట్లాడతానని చెప్పి నేను భయపడే సగం వచ్చాను అసలు చెప్పాలంటే. తనకు భయపడే వచ్చేసాను. అండ్ రియల్లీ మిస్ యూ శ్వేత ఫర్ దీస్ 15 years. అసలు యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ యూ. మేము మా ఇద్దరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. వాట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 12 years apart from each other అవి అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇంకేది అంటే ఇదిగో భరత్ గురించి బాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే. మాట్లాడే కదా ఇంకేం సేమ్ కాపీ పేస్ట్ అదే 54 అయినా 55. హలో అందరికీ, నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది 15 years తర్వాత అందరినీ ఇలా కలవడం. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ ఆదర్శ్ అండ్ వాసు. వీళ్ళిద్దరు లేకపోతే మేబీ రాకపోయేదాన్నేమో. యాక్చువల్లీ వీసా స్టాంపింగ్ కోసం అని వచ్చి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. నా స్టాంపింగ్ చేయించుకొని మళ్ళీ వచ్చాను. అంటే మీ అందరినీ ఎన్ని రోజుల తర్వాత కలుద్దామని, అండ్ ఎస్పెషలీ స్వాతిని కలుద్దామని. చెప్పలేను, ఈసారి ఇండియా వచ్చి ఏమైనా అంటే గుడ్ మెమరీ ఏమైనా తీసుకెళ్తున్నానంటే దట్స్ స్వాతి. డెఫినెట్లీ ఐ మిస్ యూ అ లాట్ స్వాతి. క్షమావరం సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు నన్ను గుర్తుపడతారని అనుకోలేదు. రియల్లీ సారీ, నేను మిమ్మల్ని బాగా విసిగించాను.
డౌట్స్ అడుగుతూ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు. కరెంట్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సెంటిన్ హాస్పిటల్ దాంట్లో. లాస్ట్ 1 year నుంచి బ్రేక్ తీసుకున్నాను. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ వాసు అండ్ ఆదర్శ్. ఎన్నిసార్లు నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి రియల్లీ పుషింగ్ మీ, లేకపోతే మేబీ నేను అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోయేదాన్నేమో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నన్ను స్వాతితో జస్ట్ రీయూనియన్ నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నంత హ్యాపీగా ఉన్నాను. లేకపోతే నన్ను ఎంతమంది పిలిచారు, I didn't come, I didn't have anything to say. But now that Swati is here, I really came forward to talk something about her. నేను చెప్పలేదంటే నా లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ఒకే ఒక పర్సన్ గురించి మాట్లాడాను, దట్ స్వాతి. అండ్ నేను రీయూనియన్ అన్నప్పుడు కూడా స్వాతి నాతో మాట్లాడుతుందా, నేను రావచ్చా అనే దాంతోనే వచ్చాను. బట్ నిజంగా నేను మార్నింగ్ అంటే ఇంత కష్టపడి వచ్చినందుకు రియల్లీ దట్ ఈస్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. సో హ్యాపీ. So glad to have all of you. Thanks for part of being here. So I'm Karthik Gurgamudi, currently senior SAS programmer working in BPD, Pharmaceutical Product Development. Recently acquired by Thermomix Scientific, Bangalore home base. So first of all, organizing committee ki thanks cheptanu. Thanks all of you. Dinesh, thanks for accommodation. Thank you very much. Okay, thanks for all of you guys. అంటే మాటలు రావట్లేదు యాక్చువల్లీ అందరినీ చూసిన హ్యాపీనెస్లో. 15 years బ్యాక్ మెమరీస్ అన్ని రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ చాలా నోస్టాల్జిక్గా ఉంది. తక్కువ సార్ మీరు అంటే మా కోసం ఇంత దూరం నుంచి వచ్చినందుకు చాలా ఓకే సార్. బట్ యూ హ్యావ్ టేకింగ్ యువర్ టైం రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంకా మా మార్నింగ్ అంటే శిల్పాలేమో బీఫార్మసీ ఎంఫార్మసీ రెండు కలిసి చదువుకున్నాము. ఎంఫార్మసీ విజ్ఞాన్ ఫార్మసీ కాలేజ్. యాక్చువల్లీ శ్రీనివాస్ కూడా 6 years ట్రావెల్ చేశాడు. మేము విజ్ఞాన్ ఫార్మసీ కాలేజ్లో ఫార్మాస్యూటిక్స్ చేశాను. దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ నేను ఫార్ములేషన్ R&Dలో బెంగళూరులో వర్క్ చేశాను 2 years. దెన్ 2 years టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ ప్రెజెంట్లీ ఐఎమ్ ఏ ఫుల్ టైమ్ మామ్. దట్స్ ఇట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా టైం తర్వాత అందరినీ కలిసినందుకు. ఇంకా కొంతమంది వస్తే చాలా బాగుండేది. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు సార్. అండ్ సార్ మెమరీకి మాత్రం కూడా వస్తుంది. ఎంత రోల్ నెంబర్స్ కొంతమంది సార్ చెప్తుంటే వాళ్ళ నేమ్స్ వాళ్ళ ఫేసెస్ ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి నాకు. సో శివ, రవి, నాకు అసలు నిజంగా అంటే కొంతమంది ఫేసెస్ ఐడియా లేదు. సార్ అంత గుర్తుందా అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ కదా. సో చాలాసార్లు సార్ వైవా ఎంత టార్చర్, టెన్షన్. ఇక అరుణ అయితే రీసెంట్గా సార్ గురించి సార్ వైవానే వైవా నెంబర్ 30-31 కంఫర్ వైవా ఫస్ట్ మేమే ఉండేవాళ్ళం బ్యాచ్లో. వెనకాల నుంచి పిలిచేవాళ్ళు సార్, ఫస్ట్ నుంచి పిలిచేవాళ్ళు కాదు. సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఫార్మసీ ఇన్ విజ్ఞాన్ కాలేజ్. మీ మృద్లా అండ్ శ్రీనివాస్ సార్ క్లాస్మేట్స్ ఫర్ 6 years. సో చాలామంది కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నారు. అప్పుడప్పుడు గుంటూరే కాబట్టి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు. లైక్ డిపి, రీసెంట్గా ఇందిరా రైల్వే స్టేషన్. వాట్సాప్లో గ్రూప్లో మాత్రం అందరూ 1 hour 2 hour మీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మన నిద్ర వస్తూ ఉంటారు. శైలజ అండ్ ఇందిరా మాత్రం అక్కడ సెటిల్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ చాలా సైలెంట్గా డ్రామా ప్లే అయింది అనమాట. అండ్ సిమ్మి, సాకేత, Nafisa missing. I have worked in Gyan Pharmaceuticals in Karnataka for 1 year. After that, child I have a kid, so I have to now managing as a home maintenance. Thank you, Adarsh and organizing committee. First time for gathering all these guys and for this work for you all. Thank you all. అందరికీ తెలిసిందే ఇక్కడ చదువుకున్నాము.
చదువుకున్నాను మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు. బట్ తర్వాత కొంతమంది బాగా తెలియరు, కష్టపడ్డారు. ప్రస్తుతానికి అందరూ బాగా వెల్ ప్లేస్లో ఉన్నారు. సో 15 years తర్వాత ఎవరికైనా మంచి ఇమోషనల్ బాండింగ్ మెమరీస్. సో క్లాస్లో 66 members, అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక స్వీట్ మెమరీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో మేబీ ఒక చిన్న వైవా దగ్గర అవ్వచ్చు, లేదా బస్సులో అవ్వచ్చు, క్లాస్ రూమ్లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మూమెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో అందరికీ మళ్ళీ వాటిని రికలెక్ట్ చేసుకొని, మెమరీస్ చేసుకొని, కొత్త మెమరీస్ క్రియేట్ చేసుకొని వెళ్తారు. సో ఇలాంటివి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా కనెక్ట్ చేసుకుంటే మేబీ ఫ్రీక్వెంట్ 5 years కానీ 10 years కానీ పాజిటివ్ని బట్టి. సో నా గురించి నేను తెలుసు పుల్లారెడ్డి. ఇక్కడ బీకామ్ అయిపోయాక ఎంకామ్ చేశాను ఫార్మకాలజీ, ఈరోడ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో. సో అక్కడ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు సిప్రా ల్యాబ్స్ అని హైదరాబాద్లో అక్కడ బిఏబి సెంటర్లో చేశాను సిఆర్ఏగా. దాని తర్వాత లెక్చరర్గా చేస్తూ మళ్ళీ జాబ్ ట్రై చేశాను. వాళ్ళే కాల్ చేసి మళ్ళీ ఆఫర్ ఇచ్చారు సిప్రా ల్యాబ్స్లో. దాని తర్వాత స్లోగా క్యూపీఎస్ అనే దానికి మూవ్ అయ్యింది, మెడికల్ రైటింగ్. మనకి బేసిక్గా డాన్ బాస్కో ఇంగ్లీష్ పెద్దగా నాకైతే చెప్పలేదు. సో చాలా కష్టం అనిపించింది అప్పుడు. సో అంటే ఒక్కసారిగా బెంగళూరు వెళ్ళాలి, మనకేం తెలీదు, మనం అసలు సరగా అవుతామా లేదా. బెంగళూరు అంటే అమ్మో చాలా పెద్ద సిటీ, ఇంగ్లీష్ రావాలి, చాలా చాలా ఉంటుంది. కార్పొరేట్ వల్ల ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో ఒక 6 months బాగా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను. బట్ తర్వాత ఏంటంటే ఆ కల్చర్ అలవాటు అయిపోయింది. నేనైతే ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఒక లీడ్కి అయ్యి మన దగ్గర ఒక 2 పనిచేస్తారని, ఎందుకంటే నా నేచర్ కూడా అది కాదు ఫస్ట్ నుంచి. బట్ ఏంటంటే లైఫ్ హ్యాస్ గివెన్ మెనీ థింగ్స్ టు ఎవ్రీవన్ అన్నమాట. సో అలాగే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, కరెక్ట్ టైంలో అడాప్ట్ చేసుకున్నాను. సో వీఆర్ గ్రోయింగ్. దట్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు కూడా I already given my introduction maybe, so everyone know completed B.Pharmacy here, later joined M.Pharmacy in Dr. Samuel's Institute of Pharmaceutical Sciences. Later in that tenure I had done my project in Dr. Reddy's CTO. Later immediately I got a job opportunity in Apotex Private Limited and QA as a reviewer for 2 years. Then I got opportunity in Dr. Reddy's where I had opportunity to learn manufacturing execution systems, EPPR. For 5 years I worked there and I got opportunity in AET laboratories as a QMS coordinator. For 2 years I worked in AET laboratories as a German company. Then I got opportunity in Mylan laboratories as a stakeholder management. So from past 5 years I was working as a deputy manager in Mylan laboratories. So nowadays I was into travel, so auditing the facilities of vendors, APIs and packaging materials of course. Yeah. Anyone, any questions to ask me? Thank you. They have questions, but they want to know so many truths. Are you up for it? So, you guys want to ask anything to Kalyan? Maybe ఎవరైనా రిఫరెన్స్ ఉంటే చెప్పండి. I'm not writing any lyrics right now, but I'm following my passion and all. Yeah. So the folks want to. The only lyric that we know is you. Kalyan ఒక ర్యాప్ చేసిపోయి. See, the days are moving on. So what I speak is like what I feel. It's group of our batch. They are everywhere. You see that side, this side, north, east, west. They are everywhere. You know what? If you want to get some gossip, fun, they are there. They have all the stories in the world. Come on, Sailaja, Sindhu. Come on. Do not disappoint. Tangabalan sir would like to know a lot of stories and gossip. Welcome, madam. Very good afternoon, Suraprabha, madam. Hi, madam. How are you? We are happy to see you, madam. Thank you so much for coming.
Hi guys, నేను మీ అందరికీ బాగా తెలుసు కదా. Myself Indira. I did my masters in Erode College of Pharmacy with Bhavana and Dularity as well. And Tangabalan sir guided Bhavana regarding that and all. She was very interested and she pulled my leg and we all joined together. And first of all, we learned lot of things in that college itself only, sir. In pharmacology, I studied a lot there. Even I studied here nothing. No, I am telling about pharmacology, sir. That's why then we joined there. Analysis question adagani start chestar bro. No. And right now I am working with UST Global as an advanced business analyst 1. And that's it myself. I am pretty good. I am having one daughter. But my husband also, he is also working as a lead in Finance Digital Solutions. We are settled in Bangalore. If anyone is visiting Bangalore, please come to my house. It's always welcome. I am very happy to see you all together. Yeah. Thank you. Saidi gurinchi cheptunnanta. So నా పేరు శైలజ. Currently I'm working for Infosys as a SaaS administrator. And my husband is a scientist in DRDO. We settled down in Hyderabad recently and I had a son 7 years old. That's it from myself. Thank you sir for coming and remembering my grandmother. One more thing, sir. Literally in front of everyone, I am very sorry to don't take it. Are you student life lo Thank you so much for understanding, sir. And thank you guys. So good afternoon everyone. మీరిద్దరు యాక్చువల్గా మేము టార్చర్ పెట్టేటప్పుడు మీరు లేదు కొంచెం తర్వాత వచ్చారు ల్యాప్టాప్ లేదు సార్ బట్ థ్యాంక్స్ తనవాల్సిన మీరు ముందు పెట్టుకున్నాను ల్యాప్టాప్ ఓకేనా సో ఐ కంప్లీటెడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ ఫార్మసీ ఫ్రమ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఫార్మకాలజీ సో అండ్ ఐ హావ్ 12 years of experience in preclinical drug discovery. So I work in brand vaccine, then CG, and now currently I work in R&D life sciences as science. And I have 2 kids, one daughter and yeah, thank you. And thank you all for coming and facing this occasion. And special thanks to Rangavan sir and Subramanian for sir. I'm happy to answer. రాజచంద్ర గారు దగ్గర పెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు వచ్చారు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు కదా అప్పుడు అసలు రాదు ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లూయెంట్ చాలా కన్వీనియంట్ ఇంట్లో మాట్లాడతాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మహిళా ఆఫీస్కి సీనియర్ మేనేజర్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ I have one son. He's studying today. I am studying in. Sorry, he's studying in Okanagan College, Hyderabad. I see a very fresh face and most wanted face now. The man of the house, Mr. Ombir Singh. Ombir. Ombir. Esther and Prashanti, please. It's the time. Esther and Prashanti, please. Present I am homemaker. I have 2 kids. Chika Mama, who is I home in St. John's College, Naragal. After that, I worked as program manager in Omix International in Hyderabad. 3 years. After 3 years, I consumed and come back to my home. From department లో మీరు ఓమిక్స్ చేశారా ఓమిక్స్ జాబ్ చేశారా థ్యాంక్ యూ ఈ రీయూనియన్ ని
అందరినీ గ్యాదర్ చేసినందుకు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్రెడీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను. సో ఏం లేదు ఇంట్రడక్షన్. 2006లో డాన్ బాస్కోలో బీఫార్మసీ చేశాను. తర్వాత ఎంఫార్మ్ చేయడానికి సీట్ రావాలంటే చాలా కష్టం. ఆ రోజుల్లో ఎంఫార్మసీ లేవు. సో నేను ఓసీ కేటగిరీలో నాకు సీట్ రావాలంటే నా ర్యాంక్ 500, 600 లోపలే ఉండాలి. అప్పుడున్న రిజర్వేషన్ పాలసీ అదంతా. అప్పుడు నేను ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయాను. ఎంఫార్మ్ ఫీజు 6 lakhs అలా ఉండేది. సో నేను ఏం చేశానంటే హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో డిప్లొమా ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాను 6 months. అక్కడ 6,000కి నేను వర్క్ చేశాను 6 months. సో అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే పీటీసెట్ కష్టపడి చదివాను, రాశాను, కానీ నా ర్యాంక్ 1000 వచ్చింది. ఇంకా నాకు రాదు, ఎందుకంటే మామూలుగా రావాలంటే 12 లోపల రావాలి. సో నాతో పాటు శైలజ, తేజ, పాదు వీళ్ళందరూ సేమ్ హిందూ కాలేజ్లో వాళ్ళు ఎంఫార్మసీ చదువుతున్నారు, సిటీ సాకేత కూడా. కానీ నాకు సీట్ నాకు డబ్బులు కట్టడానికి డబ్బులు లేవు, ఎందుకంటే 5-6 lakhs కట్టాలి. సో నేను పేరెంట్స్ ఎఫోర్డ్ చేయాల. సో నేను డిప్లొమా ఫ్యాకల్టీకి 6 months అక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు నేను చాలా బాధపడేదాన్ని. అంటే నేను కూడా ఎంఫార్మసీ చదవాలి, నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు క్లాస్ వెళ్ళాలి. కానీ ఆల్రెడీ నా ర్యాంక్ 1000 వచ్చింది. సో తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఒకరు ఫ్యాకల్టీ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు అన్నారు, ప్రశాంతి కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పి వేసారు 2nd phase అని, నీకు ఒకవేళ సీట్ వస్తుంది ఛాన్స్ ఉందేమో ట్రై చేయాలి. లేదు నాకు సీట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, నా ర్యాంక్ 1000 అని చెప్పాను. సరే కనీసం 3rd phase కౌన్సిలింగ్ అయినా అప్లై చేయాలి లంచ్ చేసేటప్పుడు చెప్పారు. సో వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మాట పట్టుకొని 3rd phase కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాను. 3rd phase కౌన్సిలింగ్ లో నేను ఏమనుకున్నానంటే నేను మా పేరెంట్స్ సఫర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే నేను డాన్ బాస్కోలో జాయిన్ అవ్వక ముందు బీఫార్మసీ బెంగళూరులో జాయిన్ అయ్యా. తుమ్కూరు ప్రియదర్శిని ఇన్స్టిట్యూట్ అని మళ్ళీ ప్రియదర్శిని జాయిన్. సో 2006లో డాన్ బాస్కో జాయిన్ అవ్వక ముందు బెంగళూరులో 3 months ఆల్రెడీ బీఫార్మసీ జాయిన్ అయిపోయా. అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ డబ్బులు తీసుకొని సో మమ్మల్ని అక్కడ జాయిన్ చేశారు. కానీ నేను హోమ్ సిక్ ఫీల్ అయ్యి నేను మా మదర్ని వదిలిపెట్టలేక అక్కడ సీట్ వదిలేసి అక్కడ నుంచి కాల్స్ మొబైల్స్ కూడా లేవు. ఆ రోజు ఫోన్ చేసి చెప్పాను, ఏమనంటే నాకు ఇక్కడ ఉండను, నేను వచ్చేస్తాను అని 1 monthలోనే చెప్పేశాను. సో మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ డాన్ బాస్కోలో జాయిన్ అయ్యా. సో నా లైఫ్ జర్నీ అలా స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత పీటీసెట్లో నాకు హిందూ కాలేజ్లోనే ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది 3rd phase కౌన్సిలింగ్లో. సో శైలజ వాళ్ళతో పాటు నెక్స్ట్ తేజ వాళ్ళతో పాటు పార్టీతో పాటు సేమ్ క్లాస్ రూమ్లోకి నేను వెళ్ళిపోయాను. సో ఫ్రీ సీట్ ఎంఫార్మసీ జాయిన్ అయిపోయాను. తర్వాత పిహెచ్డి అన్నమయ్య యూనివర్సిటీలో చేశాను, అది కూడా 5 years చేశాను. సో తర్వాత అప్పటి నుంచి నేను సిమ్స్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను. తగ్గబాలన్ సార్తో 2015లో నేను కొలీగ్గా వర్క్ చేశాను. సార్ తర్వాత ఇథోపియా వెళ్ళారు. అప్పటి నుంచి నేను 2015 నుంచి సిమ్స్లో చేస్తూనే ఉన్నాను. అక్కడే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, అక్కడే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అక్కడే ప్రొఫెసర్ కూడా. సో అంటే మా ఫాదర్ ఎంత కష్టపడి నన్ను చదివించారో. సో పీటీసీట్ ఫ్రీ సీట్గా తెచ్చుకొని చదువుకున్నాను అన్న ఫీల్ నాలో ఉంది. సో అలా ఒక్కొక్క మెట్ ఎక్కుతూ అండ్ సార్ కూడా ఇప్పుడు కూడా సార్ నేను అక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వైస్ ప్రిన్సిపల్ కంటే సార్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రతి దానిలో నాకు చెప్తూ అన్ని తెలియనివి ఇలాగా. సో ఇప్పుడు దాకా నన్ను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ తంగబాలన్ సార్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో సిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సిమ్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా నన్ను అంత స్థాయి తీసుకొచ్చారు కింద స్థాయి నుంచి. సో వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా నేను అక్కడ వర్క్ చేయను. అక్కడ నేను 11 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో. సో అసలు ఫస్ట్ ఆర్గనైజర్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళే కంటిన్యూస్గా గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడుతూ పిన్ చేస్తూ కంపల్సరీ ఎక్కడ నేను ముందే సార్కి చెప్పాను కదా, సార్ రేపు సీఎం సార్ నాకు సైన్ చేయండి అని. సో సార్ దగ్గర పెట్టేసి వచ్చేసారి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఏదో టెన్షన్తో ఉంటాము. ఈరోజు హార్ట్లో ఉన్న సంథింగ్ అంతా పోయింది, రిలాక్సింగ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంది. సో ఆర్గనైజర్స్కి థ్యాంక్స్. అండ్ సూర్యప్రభ మేడం కూడా వాళ్ళ వచ్చి జాయిన్ అవుతారని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో సూర్యప్రభ మేడం సో వీ లైక్ టు థ్యాంక్ మేడం ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ భరత్, థ్యాంక్ యూ శిరీష్. Thank you, Prashanti. People, I want to change that proverb. It's nothing but what we call good teacher. So for every good teacher, when the students are, yes, why? Because I felt like that. I have been feeling like that.
want to concentrate on just on one point, that is Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan. You know about him, President of India, and we are celebrating his birthday as a Teachers' Day. Why don't we celebrate his birthday as a President's Day? Yes or no? He is the first President of independent India. But even though, once upon a time in one meeting, he told that instead of calling me as a President, I feel very privileged to be called as a teacher. So that is the heart of the teacher, I think. Because, for example, whenever he appointed as the President, so many people are praising him and all these things. But whenever his students came to meet him by what we call the ministers and all this, in front of them, and వాళ్ళందరినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి తన వచ్చి ఆ స్టూడెంట్స్ని కలిసారట. So that way he is giving that much importance to the students, and then that students on that day they prepared one chariot, and that students let him sit, let Radhakrishnan to sat on that, and they praised like anything. So whenever, instead of praising by all that government officials, he felt very, very satisfaction because of his students. Likewise, I could be like that. Surely, wholeheartedly I am telling that. Actually, it's very hard to me to get the permission from Indian University, as I am the member of BOS in that university, Board of Studies, and even the infrastructure coordinator, and I am the coordinator of MBA also. In such a sort of hectic schedule, it is very hard to me to get the permission. But literally I want to say one bad thing, that is, నేను అబద్ధం అడేది ఈరోజు ఏమంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేదు అందుకే రావట్లేదు అని. Why? Because if I didn't try that, I will not get the permission. Because of you people, I want to meet you people. So I want to, yes, I love you people very much. I did that. In such a way I am loving you. First of all, I want to apologize you also, because today my daughter writes some examination in Bhasham. After completion of that examination and after get that result of that, I want to come back. Actually, I planned that will be kind of around 10:30, but the exam started 10:30. That's why the time I have taken, that's why I came late by nearly 2 or 3 hours. I'm very sorry about that. Actually, I feel sorry, but because I lost that time. Why? Because in that time I didn't spend with you. But you may say that, వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీరు మా దగ్గర లేరు అంటున్నారు కదా అని అనొచ్చు. I want to tell one thing. So that for that also one reason is that the principal of this institution, Babu sir, అది నా టీచర్. సో మీరు మీ టీచర్ కావడానికి ఎలాగొచ్చారు, ఇండైరెక్ట్గా నేను నా టీచర్ని కలిసాను అనమాట. Because of the help and because indirectly you act as a media and aid Arabia to connect me with my teacher also. Okay, so thank you very much for this opportunity. ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది, చెప్పచ్చా? Shall I take the time? Right? Okay. So మీ బ్యాచ్ చూడగానే నాకు still I remember, I don't know whether you remember him or not, Vinay. I still remember Vinay. So for my daughter's first birthday, Adarsh and Vinay also came to that function house, right? Okay? And అప్పుడు కూడా తను కూడా ఆ ఇంటికి వచ్చాడు, మా కార్లో పాప తీసుకుని వెళ్ళాడు. సో ఆన్ దట్ డే he was with me, with my family. But whenever I'm thinking about students, should I remember him? Okay, so ఒకవేళ తనకు ఉన్నట్టయితే ఇది షూర్గా వచ్చేవాళ్ళేమో. ఇంకా నాకు గుర్తుంది, తను ఏకి నిరంజన్ అనే ఒక పాట పాడాడు కూడా, ఏకి నిరంజన్ అనే ఒక పాట. మేబీ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో అలాగా మీ అందరూ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ పేరు గుర్తులేకపోతుంది. బట్ స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ ఆల్ యువర్ ప్లేసెస్. సమ్ కొంచెం టిపికల్గా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండే నేమ్స్,
don't mind, if you don't mind, I still remember your faces. Your faces are registered in my mind, but I forget. నేను పెద్దదాన్ని అయిపోతున్నాను కదా, ముసదాన్ని అయిపోయింది కదా, సో కొంచెం మెమరీ పవర్ అనేది తగ్గింది. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, యూ ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్స్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్సెల్ఫ్ నౌ? హైదరాబాద్. మైసెల్ఫ్ ఇందిరా మేడం, నేను మీకు బాగా గుర్తుంటాను. Right now I'm working with UST Global, working as an advanced business analyst, and right now I'm in Bangalore. Yes. My name is Himavindu. I'm working in Vijayawada Municipal Corporation as Sanitation Secretary. I come from Vijayawada. Vijesh, Vinay, Pooja, we come from Vijayawada. My name is Soumya. So I have done my master's in pharmacy practice, and at present I'm working in IKEA. So Bangalore based company. Thank you. And I'm Doctor. I'm Shilpa. Present I am working in because I work in plant chemicals. Myself Bhavna, did M.Pharm Pharmacology, working as Associate Professor at the Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences, Vijayawada, staying in Vijayawada itself only. గుంటూరులో ఉంటున్నాను. నేను హౌస్ వైఫ్ అన్నాను. ఎంఫార్మసీ హిందూ కాలేజ్లో చేశాను ఫార్మకాలజీగా. 2 కేసులు మా హస్బెండ్ బిజినెస్ మ్యాన్. Hello ma'am, I'm Sirisha. I'm not working now. I'm full-time mom. Just I have a 7-month-old baby. I'm staying in Hindupur. Mangalore. Global program manager engaged. I'm Mortec India. Hello madam, I'm working for Amatin Group as a scientist. I'm staying in Hyderabad. I'm working on Genpact as a manager in analytics. Yeah, thank you. Good afternoon, madam. Myself Teja. I'm working as a chemist in infrastructure R&D at Divi's. Hi ma'am, this is Karthik, working as a lead SAS programmer in Bangalore. Hi ma'am, myself Nilay, working as a farmer. Hello, ma'am. I'm Bhuvan. Presently, business expert expert has in business. Good afternoon, ma'am. Myself Rajesh Kumar, working as a manager at Advertis Limited. Minor office. Good afternoon, ma'am. Myself Charan. I am working as manager in Davies Laboratories. Hi, madam. Hope you are doing great. And myself Sarat Kumar. I am working as a scientist in Arajan Life Sciences, Bangalore. Thank you. Thank you, ma'am. Oh, my dear girls, dear boys, dear madams, Guru Brahmalara. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you, we miss all
బుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు, రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు, సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు, టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు, బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు, సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూములోన కుప్పిగంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. హార్ట్లో బ్యాటరీ చార్జరే ఆల్ ఈజ్ వెల్, ఓటము టెన్షను బోలరే ఆల్ ఈజ్ వెల్. హార్ట్లో బ్యాటరీ చార్జరే ఆల్ ఈజ్ వెల్, ఓటము టెన్షను బోలరే ఆల్ ఈజ్ వెల్. తమాషా లైఫ్ టైట్ అయితే అవ్వాలి నువ్వు లూజే, ప్రతిది ఉల్టా అవుతుంటే లోకం నీకో హ్యాంగింగ్ గార్డెన్. చార్జరే ఆల్ ఈజ్ వెల్, ఓటము టెన్షను బోలరే ఆల్ ఈజ్ వెల్. తమాషా లైఫ్ టైట్ అయితే అవ్వాలి నువ్వు లూజే, ప్రతిది ఉల్టా అవుతుంటే లోకం నీకో హ్యాంగింగ్ గార్డెన్.
చేసేసి ఫాలో యువర్ హార్ట్ బీట్ రూట్ టాపర్ ఏనాడు హీరో కాదు ఆల్ ఈజ్ వెల్ టాపిక్ మారిందో వాడే జీరో జోకర్ ఏనాడు జీరో కాదు ఆల్ ఈజ్ వెల్ చీట్ల పేకలో నువ్వే హీరో హార్ట్లో బ్యాటరీ చార్జరే ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఓటమో టెన్షనో బోలరే ఆల్ ఈజ్ వెల్ జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది మీరు మీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరా
छोटी 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 बातें, मीठी 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 यादें। ओ छोटी 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 बातें, ओ मीठी 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 यादें। ओ परिचयम ఎప్పుడు చిన్నదే చెలిమికే కాలమే చాలదే ఎన్నో వేల కథలు అరే ఇంకో కథ మొదలు ఎన్నో వేల కథలు छोटी 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 बातें, ओ मीठी 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 यादें। Oh yeah. ఆటలాగా పాటలాగా నేర్చుకుంటే రానిదంట స్నేహం అంటే ఏమిటంటే పుస్తకాలు చెప్పలేని పాఠం.